गज बज के फतेह बुलाओ। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। धन धन साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज सच्चे पातशाह कदों तो लैके आप जी ने श्री हेमकुंड साहब की धरती ते जो निरंकार जी ने ही एक कौतक वरताया है, जिथे आप दुष्ट दमन के रूप में सृष्टि का भला करन आए, उदों भी आप जी ने माता पिता तो आप का जन्म नहीं सी होया, सिर्फ आप प्रगट ही होए सी। ते फिर अकाल पुरख की आग्ञा पा के श्री हेमकुंड साहब आपने बहुत भारी तपस्या की। बहुत सारे युगों के विच ये विद करत तपस्या भयो, द्वैत एक रूप हवै गयो। धन गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज सच्चे पातशाह की कमाई ये विच बड़े ऐसे कौतक हैं, जे निरंकार जी सीधा भी आना चाहन आ सकते ने, पर ये एक गुरमत है, गुरसिक्खी है कि जिहदे विच पहला ये सिखाया जाता है कि कमाई करनी है, अपनी कमाई जरूर करनी है सब ने। जिस तरह भाई गुरदास जी ने फरमाया रोड़ां दी गुर करी विछाई, गुरु नानक साहब ने भी बहुत ज़्यादा तपस्या दसी की है। भारी करी तपस्या वड्डे भाग हरस्यों बने आई। कलगीधर महाराज ने सर्वलो प्रकाश दे विच ये बचन कीते ने। वाहिगुरु मंत्र गुरु नानक साहब ने सृष्टि के रचन तो पहला 36 युग वरतै गुबारै, ताड़ी लाई सिरजनहारै। मारू सोलियां विच सारे पढ़ते ने। धुंधूकार निरालम बैठा, ना ता धंद पसारा है। 9 युग तक 4 अखरां दी कमाई गुरां ने कीती। वाह हे गुरु, इन्हां अखरां दी कमाई करके 36 युगां दे विच वाहिगुरु मंत्र जो सानू गुरु नानक साहब ने निरंकार जी ने ये रूप धारण करके सृष्टि ते निर्गुण तो सरगुण स्वरूप धारण किया। निर्गुण आप सरगुण पियोही, कला धार जिन सगली मोही। सरगुण निर्गुण निरंकार सुन समाधि आप, आपन किया नानका आपे ही फिर जाप। सो निरंकार परमेश्वर जी ने ही अपना स्वरूप गुरु नानक रूप धारण किया सृष्टि ते। अगे तो अगे सारे स्वरूप गुरु नानक साहब दे ही ने। इको जोत है जामे बदले ने 10। कलगीधर पिता महाराज ने बहुत भारी तपस्या बंदगी करके द्वैत एक रूप हवै गयो दी स्थिति में चले गए। जदों एक रूप हो गए निरंकार जी के चरणों में चले गए, तो उस वक्त महाराज अपना ये सारा बचन बचित्र नाटक दे विच लिखते ने कि अकाल पुरख वाहिगुरु जी ने मैनू अपने पास बिठा लिया, अपने तखत के नाल सुशोभित किया। क्योंकि कई बार आपां जदों कोई पुरानी चढ़ाई करे महापुरख जाते ने गुरां दे गुरपुरब ते भी ज्योति जोत वाले ते पढ़ते शब्द सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम पढ़ते हैं। ये अंतरीव जिहड़ा भाव है वो ये है कि सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम। जल इत्थे एक जल है बर्फ। जदों पानी जम जाता है बर्फ बन जाता है बिल्कुल, ਉਹਦੇ उत्ते जदों सूरज की किरण आके पैंदी है वो हौली हौली पानी बन के फिर नदियां नालियां दे राही समुद्र विच जा मिलता। तो सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह फरमाउने ज्योति जोत रली, ये भी एक अवस्था है। ज्योति जोत रली संपूर्ण थिया राम। मनुख की संपूर्णता कदों है? जदों बंदगी करदियां करदियां अपनी जिहड़ी जोत है वो परमात्मा दे विच व्यापक दे विच लीन हो जाती।
ਵਿਆਪਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਨੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਬਚਨ, ਆਪ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਲਿਖੇ ਨੇ ਕਿ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸੁਤ ਤੋਹੇ ਨਿਵਾਜਾ, ਪੰਥ ਪ੍ਰਚੁਰ ਕਰਵੇ ਕਹੋ ਸਾਜਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਨਿਵਾਜਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਸਾਜਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋਏ ਹੋ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਉਂ ਤਿਉਂ ਪ੍ਰਭ ਮੋਹੇ ਸਮਝਾਇਓ, ਇਹ ਵਿਦ ਕਹਿ ਕਹਿ ਇਹ ਲੋਕ ਪਠਾਇਓ। ਜਿਉਂ ਤਿਉਂ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਬੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡਾ ਜਾਣ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਆਪ ਬਚਨ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਚੁਭੀ ਰਹੀ ਸੁਰਤ ਪ੍ਰਭ ਚਰਨਨ ਮੈਂ, ਚਿੱਤ ਨਾ ਭਇਓ ਹਮਰੋ ਆਵਨ ਕਹਿ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਤੀ ਸੀ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁਭੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਆਉਣ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਨਾ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜਿਉਂ ਤਿਉਂ ਪ੍ਰਭ ਮੋਹੇ ਸਮਝਾਇਓ। ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ, ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਲੀਨ ਹੋਏ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੇਅੰਤ ਸੰਸਾਰ ਜੋ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਇਉਂ ਲੀਨ ਕਰ ਲਓ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਸ਼ਪੀਕਰਨ ਬਣਦਾ ਨਾ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਫ਼ ਉੱਡਦੀ ਹੈ, ਉੱਡ ਕੇ ਬੱਦਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੱਦਲ ਬਣ ਕੇ ਬੂੰਦਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਰਸਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਪਤ ਮਾਹੇ ਠਾਂਡ ਵਰਤਾਈ, ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਦੁੱਖ ਨਾਠੇ ਭਾਈ, ਮੀਂਹੋਂ ਪਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਾਇਆ, ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਸੁਖੀ ਬਸਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਤਪਸ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਮੇਘਾਂ ਨੂੰ ਫਰਮਾਨ ਹੋਆ ਵਰਸੋ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ, ਫਿਰ ਬੱਦਲਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾਓ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਰਸਾਤ ਕਰੋ, ਠੰਡ ਪਾਓ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ, ਭਾਫ ਬਣ ਕੇ ਬੱਦਲ ਬਣਦਾ, ਬੱਦਲ ਬਣ ਕੇ ਵਰਦਾ, ਵਰ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੂੰਦਾਂ ਰੂਪ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਦੀਆਂ ਤੈ ਵਾਹ ਪਵੈ ਸਮੁੰਦ ਨਾ ਜਾਣੀਆਂ, ਫਿਰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਬੱਦਲ ਠੰਡ ਪਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਬੂੰਦਾਂ ਰਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਠੰਡ ਪਾਓ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਰੋ, ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰੋ, ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜੋ ਜੋ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਜੋ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ, ਸੇਵਾ ਲਾਈ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ, ਸੇਵਾ ਲੱਗਦੀ ਹਰੇਕ ਦੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਵੱਲੋਂ। ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਥਾ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਬਚਨ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਠਾਂਡ ਭਇਓ ਮੈਂ ਜੋਰ ਕਰ, ਬਚਨ ਕਹਾ ਸਿਰ ਨਿਆਏ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਿਰ ਨਵਾ ਕੇ ਖੜ ਗਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਦੇ ਔਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਪੰਥ ਚਲੈ ਤਬ ਜਗਤ ਮੈਂ, ਜਬ ਤੁਮ ਕਰੋ ਸਹਾਈ। ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਸਹਾਈ ਹੋਵੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਥ ਚੱਲੇਗਾ। ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮੰਗਣੀ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ। ਦੇਗ ਤੇਗ ਜਗ ਮੈਂ ਦਊ ਚਲੈ, ਰਾਖ ਆਪ ਮੋਹੇ ਔਰ ਨਾ ਦਲੈ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਹਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਬਚਨ ਮੰਗਿਆ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹੀਏ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਭਾਵੇਂ ਵੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਾ
जे किसी का कोई काम भी करना सी तां पहले पातशाह कहंदे सी ये बचन करतार करेगा, निरंकार जी करनगे। उन्होंने कदे नहीं कहा कि मैं करांगा, ये निरंकार जी करनगे, करतार करनगे। इसे तरह ही जे गुरु अंगद देव, गुरु अमरदास, गुरु रामदास साहब सच्चे पातशाह सारिया स्वरूपां ने कदे भी किसी सिख ते बख्शिश की, दसवें पातशाह महाराज ने भी किरपा की, तो उन्होंने मुखार बिंद विचों हमेशा निकलदा बचन कि गुरु नानक साहब तेरियां झोलियां भरन, गुरु नानक साहब किरपा करन। उन्हां स्वरूपां सारियां ने गुरु नानक साहब का नाम लिया, गुरु नानक साहब ने निरंकार का नाम लिया। इस करके आपां इन्हां चीज़ां दे विचों इह गुणां नूं लैणा है। जदों भी कोई वचन करना है हमेशा ये नहीं कहना कि मैं कीता, हमेशा मैं विच देखो कि मैं तां नहीं कही गल, हमेशा यही कहो कि ये सतगुरु जी ने किया, सतगुरु ने करवाया, सतगुरु की कृपा नाल होया। ये जो कुछ भी हुंदा सतगुरु की बख्शिश का सदका ही हुंदा। महापुरखों की कृपा हुंदी, सारियां दी रहमतां हुंदियां ने। इस करके महाराज सच्चे पातशाह ने बख्शिश दसी है कि निरंकार जी ने कृपा की। दसवें पातशाह भी यही वचन करते हैं कि मैं भाई मैं तो आप गुरु नानक दे दर दा सेवादार हाँ। ये निम्रता है। महाराज कहते मोको दास तवन का जानो। सतगुरु जी कहते मैं तो दास हाँ, अकाल पुरखो वाच इस कीट प्रत कहते ने। कहते अकाल पुरख जी ने इस कीड़े नूं ये वचन किया, ये कीड़े नूं। जदों दसवें पातशाह ये कहते हैं कीड़ा, मैं तो कीड़ा हाँ, तो फिर आपां नूं उत्थों सिੱਖਿਆ लैनी चाहिए। वो साडे लई ही वचन लिखिया कि जदों तक आपां अपनी बिरती च निमरता नहीं लियाउंदे, नीवें नहीं हुंदे, उदों तक वो फिर बख्शिश हुंदी नहीं। बख्शिश लैण लई निमरता च आउणा पैंदा, बहुत निमरता विच आउणा पैंदा। महाराज सच्चे पातशाह ने सब तो पहला की कीता, पहले पातशाह ने किन्नी कमाई की, दूजियां ने भी की, सारियां स्वरूपां ने कमाई बहुत 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 जुगां तो कमाई की। गुरु घर दे विच ये चीज़ है, जे हुण सतगुरु हुण कुछ करना चाहण कि वो नहीं कर सकते। जिवें भाई बिधि चंद जी नूं जदों घोड़े लैण भेजिया सी, छेवें पातशाह ने वचन कीता सी भाई बिधि चंद जी नूं कि तुसीं भाई बिधि चंद जी जदों घोड़े कढ़ने हैं, सानू पता कि तुहाडे ते बख्शिश है गुरु नानक दे दर दी, तुसीं जो मर्जी कर सकते हो अपनी शक्ति नाल, ताकत नाल, तुहाडे उत्ते किरपा है। पर असीं ये गल कहांगे कि तुसीं उत्थे जाके कोई करामात, कोई शक्ति की वरतों ना करियो। की करियो? कहने अपनी बुद्धि की सियाणप नाल, अपने दिमाग नाल, अपने ढंग तरीके नाल तुसीं उत्थों घोड़े कढ़ के लियाउणे आ। करामात नहीं आपां इस काम लई दिखाउणी। सतगुरु ये इस करके चाहुंदे ने कि खालसा सो इन्हां गल्लां विच समर्थ होवे। हुण आपां नूं जिन्नी क मार पैंदी है उन्नी क आपां फिर बुद्धि तिखी करदे आ, अपनी कोई ढंग तरीका सोचदे आ। जे आ सारे काम जिन्ने आपां हुण कर रहे हैं, जे गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज चुटकी सब कुछ कर देण, फिर आपां तां उत्थे ही बैठे रहांगे। सतगुरु सच्चे पातशाह नाले तां चारे पासियों प्रेरणा दे के होर तरह की मार पवाउंदे ने, नाले साडी बुद्धि तिखी करदे ने भी तुसीं आप सियाणे हो, आप सियाणे हो, आप तुरना सिखो। हुण जिवें कहंदे प्यो एक बारी गोदी चक के मेला दिखा दिंदा, बाद च कहंदा पुੱਤ हुण वड्डा हो के आप देखी। हुण महाराज सच्चे पातशाह आपां नूं कहंदे ने तो आप मेहनत करो, आप अरदास करो, अपनी बुद्धि लड़ाओ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ना कि ਤੁਸੀਂ कोई ये मंगो कि अज ਤੁਸੀਂ महाराज जी को दिखाओ। कहते मैं भी करूँगा। कदों करोगे महाराज जी? जे नामदेव जी वेले जदों 7.5 घड़ियां का समा देता गऊ जिउंदी कर दे, नहीं तो 7.5 घड़ियां तेरा टाइम है, तेरा गाल उतार देंगा नालों। 7 घड़ी जब बीती सुनी। देखो इस तरह ही हुंदा हर बारी। जदों 7 घड़ियां बतीत हो गईयां, लोकी उठ के तुरने शुरू हो गए भी हुण जदों 7 घड़ियां च नहीं गऊ जिउंदी होई, हुण किते हो जानी है। सारी दुनिया उठ के चल पई। 7 घड़ी जब बीती सुनी, अजहो ना आयो त्रे भवन धनी, पाखंतन बाज बजाए ला, गरुड़ चढ़े गोबिंद आए ला। फिर परमेश्वर जी आ गए।
ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁਣ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ। ਜਦੋਂ ਐਨ ਥੱਕ ਕੇ ਚੂਰ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਡਿੱਗ ਪਾਂਗੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬਾਪੂ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਹਉਮੈ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਵਰਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਉਮੈ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਦੈਂਤ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਦੈਂਤ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦੇਣ ਦੇਵਤੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਰਬਲੋਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਸਰਬਲੋਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਲਿਖਿਆ, ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਦੈਂਤ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੇਵਤੇ ਸੀ ਇਹ ਵੱਡੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਵੇਂ ਭਗਵਾਨ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਬਈ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਭਗਵਾਨ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੱਕ ਦੈਂਤ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਦੈਂਤ ਨੇ ਇੰਨੀ ਮਾਰ ਮਾਰੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਹਾਲਤ ਸੀ ਵੱਡਿਆਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਮਲ ਕੇ ਨਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਮਲ ਕੇ ਗਾਰੇ 'ਚ ਲਿਟ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦੈਂਤ ਦੇਖ ਕੇ ਮਾਰ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਪਏ ਹੱਥ ਜੋੜ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਨ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਾਉਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋਰ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੇਟਣ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕਰਮ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਬਚਾਓ। ਜਦੋਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਹਉਮੈ ਵਾਲੀ ਸੂਈ ਥੱਲੇ ਆ ਗਈ, ਨਿਮਰਤਾ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਲਿਟ ਗਏ, ਉਹ ਗਾਰੇ 'ਚ ਲਿਟ ਗਏ ਜਾ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੰਗਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੁਣ ਉਹ ਹਉਮੈ ਟੁੱਟ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਭਗਵਾਨ ਹਾਂ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲੀ ਹਉਮੈ ਤੋੜਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ 'ਚ ਵੀ ਹਉਮੈ ਆ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦੈਂਤ 'ਚ ਮੇੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਪੇ ਦੈਂਤ ਲਾਏ ਦਿੱਤੇ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਕੋ, ਆਪੇ ਰਾਖਾ ਸੋਈ। ਆਪੇ ਹੀ ਤਾਂ ਦੈਂਤ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪੇ ਰਾਖੇ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਕਿਉਂ ਘਬਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਪਰਖਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਸਿਰ ਤੇ ਖੜੇ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਲੜਾਓ, ਬੁੱਧੀ ਲੜਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ 10-12 ਫੁੱਟ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰੂਪ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਲੋਹੇ ਦਾ ਸਰੀਰ ਧਾਰਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਬਲੋਹ। ਉੱਥੋਂ ਸਰਬਲੋਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਸਰਬਲੋਹ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਦੈਂਤ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਦੈਂਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਪਰਖਦੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ, ਮਨ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ। ਚੰਗਾ ਵੀ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਕਰ ਲਓ, ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ ਲਿਆਓ। ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਸਰਾ ਲਈਏ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਬਚਨ ਬਾਬਾ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਦਾਸ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਬੜਾ ਆਊਗਾ, ਸਾਰੇ ਕਹਿਣਗੇ ਮੈਂ ਸਿਆਣਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹੀ ਜੀ ਮੁਸੀਬਤ ਖੜੀ ਹੋਊਗੀ ਬਈ ਫੇਰ ਅਖੀਰ ਹੰਭ ਕੇ ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ ਕੇ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਹੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਤੂੰ ਹੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਜੂ ਨਾ, ਫੇਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦੀ ਬੌੜੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਹਲੇ ਸਮਾਂ ਦੇਖੀ ਚੱਲੋ, ਹਲੇ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਆ ਤੇ ਪੈਣੀ ਆ। ਪੈਂਦਿਆਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਦਰੁਸਤ ਹੁੰਦੀ ਤੁਰੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਨੇ ਤਿਉਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਲ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। 12 ਮੰਨੀ ਸੁੱਧ ਕਰਾਇਆ ਬਾਹੜ ਨਾਹੀਂ ਤਾਂ ਈਜਾ ਹੈ। ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਸੁਨਿਆਰਾ 12 ਵਾਰੀ ਸੁੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰ ਕੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਭਵ ਲਿਓ ਤਹੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼